Let's start with bills of exchange. ನಿಮಗೆ bills of exchange ನಿಮ್ಮ PUC ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ bills of exchange ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಟು PUC ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತದ್ದು? ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೈ ಎತ್ತಿ. Raise your hand. Okay. Okay. Out of 29 ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 30 people know what bills of exchange is. Okay. So the question is, sir, ಅದೇ bills of exchange ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ? Answer is the fundamental concept is same. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು PUC ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೆಮ್ ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ 24 marks, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ if we learn bills of exchange here itself, it is going to be easy for your BCom as well and foundation as well. Now before we start, let us have a very understanding of what exactly is bills of exchange. Anybody tell me, who wants to start? Let's start with Preetham. Yeah. Preetham, tell me, what is bills of exchange? In your real life, have you seen bills of exchange? No. Okay. But what is bills of exchange according to you? It's generally used in credit sales, and it's like a negotiable instrument. It's passed on from one person to another, and then generally the period of this bill will be 90 days generally. Good. Okay. So let's hear it from Shreya. Tell me, what is bills of exchange according to you? Shreya? Okay. So Shreya is not responding. We will go with the, wait, who is there? Sanjay. Sanjay, I want you to unmute yourself and start talking. It is generally of 90 period of time. But days better bidding. What is bills? See, every time I ask this first question in my class, imagine I am somebody, from some old family member of yours, and I ask you, Maga Dana Kaltandurla. That is like I have no idea about commerce, and you need to tell me what bills of exchange is. What is bills of exchange? It is the bill when credit sale is done. Credit sale ಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು bills of exchange ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸರಿ, okay. ಈಗ anybody else who has some different opinion? Snigdha. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಏನು?
It's a promise in writing to pay a certain sum of money. Okay. Promise to pay certain sum of money. Correct? Okay. Some good word. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡಿದಿರಾ ಎನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಪೇ? ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದಿರಾ ನೀವು? No, sir. No. So I want everybody to open one currency note. ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿದು, 5 ರೂಪಾಯಿದು, 50 ರೂಪಾಯಿದು ಹೋಗಿ ತನ್ನಿ ಎಲ್ಲಿಂದಾದ್ರೂ ಒಳಗಿಂದ, ಅದನ್ನು ಓದಿ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಡಿ, ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ. Okay. Is there a promise? ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? Or there is no promise? Okay, so there is a promise that is what does it say? It says, I promise to pay the bearer the sum of whatever the value. Okay, so even this is a document. Okay, so ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is not that ಒಂದು 25 pages on the document. No, even this is a document. Now, why does this 500 rupees has the value of 500 rupees? Is because there is a promise. Now, who is making the promise? It is promise ಯಾರು ಮಾಡುವಂತದ್ದು? Who is making the promise? It is the governor of RBI is making the promise. But now the question is, just because I made a promise that I'll pay you this is 500 rupees worth. ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನಲ್ಲ, ನಾನೊಂದು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ತೆಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ I'll write 500 rupees, then I will say I promise to pay 50,000 rupees ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ will it become currency? ಅದು ಕರೆನ್ಸಿ ಆಗತ್ತಾ? Will it have the value of this money? It won't. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that does not have any backing. Backing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there is no underlying asset. Simple word. This is note. ಈ ನೋಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ. Now tell me who guarantees the value of 500 rupees or 10 rupees, whatever the note you have in your hand. Who is the one who is guaranteeing the value of the currency? Everybody, write in the chat box. Okay, so if you observe carefully, some people are observing it, some people are again saying it is RBI governor. No, at the top of it, if you see, it is guaranteed by central government. It is guaranteed by central government. So two people are involved here. Central government is guaranteeing that yes, this note is 500 rupees of value, and RBI is saying that I will pay 500 rupees of value for this. Correct? So because of that, the currency gets value. Demonetization ನೆನಪುಂಟಾ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದದ್ದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. So what exactly happened? Central government said I am no more guaranteeing it. RBI governor ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇತ್ತು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ
ಯಾರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು, the central government withdraw the guarantee what it gave. It said after 31st of December 2016, this 1000 rupees is no more 1000 rupees. It is just a piece of paper. It is not a document anymore. ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾ ಬೇಡ? I am telling you, look, this is also a document. This is also a document which consists RBI governor signature. ಆಯ್ತಾ? So ಈಗ now previously I said, where is my checkbook? Okay. So here it is. So ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, now let us understand how does this check work. ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I go to one shop. After going to one shop, I say, look, I want to purchase one computer for me. Now he says computer value is 50,000 rupees. I'll say, all right, 50,000 rupees. But I will say, I don't have money now. I don't have money. So now tell me, if you are a seller, and if you are a seller and I am some stranger buyer walking to your shop, will you give it for credit to me? ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನಗೆ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಡಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ. Will you give or not? Okay, ನೀವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ there is no guarantee that I am going to pay money after 1 month. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ನೀವು ಮಾಡದಿದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್. ಯು ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಲುಕ್, I am okay in giving this on credit, but there has to be some guarantee that you give it to me. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಏನ್ ಕೊಡಬಹುದು? ನಾನು, let us say, imagine I have a gold chain. I can remove my gold chain and I can give it to you. So this is a guarantee which I am giving to you, saying that ನಾನು ಕೊಡದಿದ್ರೆ you can sell this gold chain and recover your money. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗಿವ್? ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು? ನಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಲುಕ್, ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಆಯ್ತಾ? ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಸ್, ನಾನೊಂದು ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಮನುಷ್ಯ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮೈ ವರ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂಗಡಿಯವ, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು? ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಅ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟು ಯು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳುದಲ್ಲ. ಐ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟು ಯು. ವೈ ಡು ಐ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ನನ್ನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬಹುದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಚೆಕ್. ಇದು ಚೆಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒನ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೇನೆ, ಏನು, ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಪೇ rupees 50,000 rupees ಟು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರೆದು ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೇನೆ? ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹರಿದು ಕೊಟ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಡು? ಲೆಟ್ ಸೇ ಒಂದು ನಾನು ಬರೀತೇನೆ. ನಾನು ಏನ್ ಬರೀತೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೀತೇನೆ, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀತೇನೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಬಂತ, ಹಣ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. What is the entry you are going to pass? Are you going to pass bank account debited to my name, or are you going to write something else? That is the question. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದ್ರ ಇವತ್ತದ್ದು ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ, 30 ದಿವಸ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್? What account are you going to debit? Is it bank account debited or bills receivable account debited?
Some are saying it is bank account debited. Some are saying it is bills receivable account debited. Okay. I cannot debit my bank. I cannot debit my bank because as of now, I'm not receiving anything towards my bank. As of now, all that I receive is a promise. Okay. It is nothing but a document which promises that after 30 days I'll get money. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Now this check ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ, that piece of paper is a real asset, is a real account. Okay, what is the rule of real account? Rule ಏನು? Golden rule ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ? So there are three types of accounts: personal, real, nominal. So this is real account. So real account ಇದು rule ಏನು? ಡೆಬಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದ್ಯಾರದು ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ personal account debit the receiver, credit the giver. Real account debit what comes in, credit what goes out. Nominal account ಏನು, debit all expense and losses, credit all incomes and gains. ಸರಿ. So ಈಗ simple, you have to picturize that one piece of paper as an asset, that is a real account. ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಗದ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆ ಕಾಗದ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ದಿಸ್ ಚೆಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಚೆಕ್ ಲೀಫ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನಾನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಹರಿದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದಾಟ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ ಈಸ್, ನನ್ಗೆ ಅದೇನು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಕಾಗದ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಚೆಕ್, ಸೇಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ, ಒಂದೇ ಕಾಯಿನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎರಡು ಮುಖ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಹೆಸರು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ರಿಸೀವೇಬಲ್, ನನ್ಗೆ ಅದು ಪೇಯಬಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅದು ಪೇಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now let us talk journal entries. All right, let us directly jump into the core concept of how to pass journal entries. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು, why this chapter is more important is not because exam ಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. This chapter is important because this chapter teaches you how to understand journal entries. ನಿಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲ್ಸತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಕಲ್ಸತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Okay. Okay, whether the screen is visible to you? ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಾ? Just give me a thumbs up if you can see the screen. Okay, great. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿವೆ? there is a personal account, real account, nominal account. These are the three accounts what we have. Now, why these three accounts we need to understand very clearly is because
ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ನೇಹಾ. What exactly is personal account, or when do you classify something as personal account? Not audible, Neha. Mute alidira. Illa. Neha, so I guess there is some audio problem. We'll come back to you. Probably in the break you work out on that audio part. Who else is there? We'll ask with Sujan. Sujan, my question is, when do you say this is a personal account? Sujan, tell me. We will wait. There is no hurry because this is the core concept of accounting. So now, When the entry is in the form of personal. Which one? When the entry is in the form of personal account. Okay, when an entry is in the form of person. See, ನಾನು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಈಗ ನೀವೀಗ let us say you go to PPC and you pay fees. ಆಯ್ತಾ? Let us say you pay your BCom fees ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. So ನೀವು BCom fees let us say hypothetically let's say it's 10,000 rupees. So when you are paying 10,000 rupees as fees, ನೋಡಿ, there is some person who is receiving the money and you are also paying the money to them. Now what is the journal entry that you pass? ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ. Anybody wants to volunteer? Okay. There is background. Okay. Anyways, I'm putting on you mute, Sujan, so that we can discuss somewhere later. Okay. Who else is there to answer? ನೀವು PPC ಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? Let's go for Spurti. Okay, why is that we can't hear you? Okay, you put it in the chat box, Allah. You put in chat box. Everybody write the answer. Okay. So the people are writing the answers. ನೀವು PPC ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ? Are you going to pass? I'll give you the choice. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಯೋಚಿಸೋದು ಬೇಡ. Are you going to write PPC to cash, or are you going to write fees to cash? So we have crowd divided between PPC to cash and fees to cash. ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ.
ಈಗ when see this is very important as a CA student, you really need to know how to pass journal entries, or else ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರು, ಇಂಟರ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರು, ಫೈನಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. Now see, there is a thumb rule that you need to remember, that is if a right against a person is created, if a right against a person is created, then it is personal. If a right against a person is created, then it is personal. In bracket, debit. If liability against a person is created, then it is personal credit. Now, what does it mean? Let's understand this. New, let us say I sell stationaries in my shop. ನನ್ನದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ PPC ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಬಂದು ಒಂದು ಪೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. You purchase a pen. Let us say I am selling this pen to you. Okay. So ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ನಿಮ್ಮಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. I collect 10 rupees from you and I give this pen to you. Now let us think from my point of view. ಈಗ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೀಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. 2 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಒಂದು ಈ ಪೆನ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹಣ ಬರುವಂಥದ್ದು. Now you tell me, after this transaction is done, do I have any additional right against you? ಏನಾದ್ರು ರೈಟ್ ಇದೆಯಾ? Answer is no. The transaction is concluded. Transaction ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. I don't have any right against you. Now what do I mean by having a right against you? I'll give one more example. Say you come to my shop and pen ಬೇಡಬೇಡಿ, you purchase this calculator from me. You purchase this calculator from me. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹಣ ಕೊಡ್ತೀರಾ? Let us say you don't give money to me. So it is a credit sale what I am making to you. Now you tell me, in this transaction, after this transaction is done, whether I have any right against you? Whether I have any right against you? ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ವೆರಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್. Everybody will agree that I do have right against you. Why? ನಾಳೆ ನೀವು ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ನೀವು PPCಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಕೇಳಬಹುದು ನನ್ನ ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. ಕರೆಕ್ಟ್? So when I have a right against you, then you are a personal account in my book. ನೀವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್, ರಿಯಲ್, ನಾಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ either these 2 conditions has to be satisfied. ಯಾವುದು? If a right against a person is created, then it is personal. If a liability against a person is created, again it is a personal. Now let us talk from PPC point of view. Now ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? PPCಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಯೋಚಿಸಿ, whether you have right against PPC. Whether you have right against PPC, yes or no. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ
because it is a continuous supply of service. You pay money in the beginning. Okay. Now I'll solve confusion. ನಿಮ್ಮ confusion ಅನ್ನು ನಾನು solve ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಒಂದು ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ಹೋದ ನಂತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅವ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂವಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಥಿಯೇಟರ್ ಗೈ? ಏನಾದ್ರು ರೈಟ್ ಉಂಟಾ ಇಲ್ವಾ? Okay. Now you say that you have right against the theater guy. I say no, you don't have any right. You don't have right. You say yes till the movie ends. No, I'll tell you why. What you purchased is right to enter the theater. What you purchased is right to enter the theater, and that got concluded the moment he gave you ticket. ಮುಗೀತಲ್ಲಿಗೆ ಕತೆ. ಅವ ನಿಮ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಮುಗೀತು. ನೀವ ಇನ್ನು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡದಿರಿ, he has done his part. He has done his part. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನು? ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ? ಹೌದು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವನ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಟು ಯು. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ನಿಮ್ಮದು ಅದು ಯಾವ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಐನಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ನೋ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಸಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೇಮ್ ವೇ ನೀವು PPCಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡುವಾಗ, ಸರ್ ನಾವು ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ವಾಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಟೀಚ್ ಅಸ್, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ನೀವು PPCಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದು PPC ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ. PPC ಟು ಮನಿ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಆಕ್ಸೆಸ್. ನಿಮ್ಮ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೆಮ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಪೇ ಫೀಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ BCom ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದು ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. Okay, you already paid the fees for second year and third year. Now for that second year and third year you have right against PPC. That is to say, ನೀವು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ BCom ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಯ್ತು, ದೆನ್ ಯು ಸೇ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ದ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್? ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇದು ನನ್ನ ಫೀಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನನಗೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹಣ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ವ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ if the answer is yes, then it means you have right against PPC. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದು ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, can you ask the money back now? You cannot. That means you don't have right against them. So if you have right against them, only then it is personal account. Personal account ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you treat it as an expense. Okay. Now let us understand it from different perspective. ಈಗ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಈಗ let us say ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀವು ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಲಾಯರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಅವನಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಪಿಕ್ಚರೈಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಲಾಯರ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ 10,000 rupees ಫ್ರಮ್ ಯು ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ದ ಕೇಸ್. ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ನೌ ಟೆಲ್ ಮೀ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? I'll give you the option. You just ready. Option number 1 is legal charges account debited to cash. Option number 1. Option number 2 is lawyer's account debited to cash. Whether it is option number 1 or 2. Legal expense to cash, lawyer to cash.
ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಈ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ. ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, now whoever have answered, whatever you might be your answer, my question is simple. After you pay 10,000 rupees, do you have right against the lawyer? Our case file ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. Do you have right against him? ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೈಬೋದಾ? ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದಾ? You cannot. So there is no right against the lawyer what you have once you pay that 10,000 rupees to him. That means it is not personal account. So ನಿಮಗೆ ಲಾಯರ್ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸರ್ ನಾನು ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಬರೀರಿ, ನರೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. So it has to be legal fees to cash. Okay. Now on the other hand, let us say you come to me, aita? You come to me for some, you want to start one company and you want to do the registration. So ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ registration. I will say all right, for to incorporate a company I will charge, let us say ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು ಕಂಪನಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಇನ್ನೂ 1-2 ತಿಂಗಳಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಓಕೆ, ನನ್ನದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ನೌ ಟೆಲ್ ಮೀ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ? ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ರೈಟ್? ಈಗ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬರೇರಿ. ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ CPT ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ MCQ, ಇದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಅದು ನನಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹಣವನ್ನ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್? ಯಾರಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅವರು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದದ್ದು? ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಈಸ್, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ 2-3 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದನ್ನ ನೀವು ವಾಪಸ್ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತೀರಾ. ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ನೀವು ಆ ದಿವಸ ನೀವು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬರ್ತೀರಾ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮುಂದೆ ಕೂತು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಸೇ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮಾಡುವ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಆಯ್ತಾ? ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ಯು ಆಸ್ಕ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಐ ಸೇ ನೀವಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ 5,000, 5,000 ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಫೀಸ್. ಯು ಸೇ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನಾನು 1 ತಿಂಗಳ ಆದ ನಂತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಐ ಸೇ ಆಲ್ ರೈಟ್, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವರ್ಕ್. ಅದೇ ದಿವಸ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿವಸ, ಈ ದಿವಸ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ದಿವಸ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಬಂದಿದೆಯಾ? ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಾ, ನೀವು ನನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಾ? ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ದೆನ್ ವೈ ಡು ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರಿ? ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟಾ ಕ್ರೆಡಿಟಾ ಎಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುದು ಯಾವಾಗ? 1 ತಿಂಗಳ ಆದ ನಂತರ ಅದು ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ, ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ನೀವು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡುದು, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಮಾಡುದು. ಡೆಬಿಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಬರೆಯೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ 3 ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳಿದೆ. ಒಂದ ಈ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋಗಿ ಕೂರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕಂಪನಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ, ವೆದರ್ ಎನಿ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಯು, ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ, ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ವೆದರ್ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಕ್ಕು ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಹಕ್ಕು ಬಂದ್ರೆ ಅದು ರೈಟ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ there is no right against a person what is created, but there is a liability against a person is created. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನನ್ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. If liability against a person is created, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ? I need to credit it. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾವ್ದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? If it is personal account, you need to write the name of that person. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? I have to just write the name of the person. So ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಬೇಡ ಈಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು there is a liability against a person is created, so I will credit his name. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಅನ್ವೇಷ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಟು ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯು ಸಿ ವೆದರ್ ಸಮ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದ ಕಂಪನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಸೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಎಸೆಟ್ ಯಾವ್ದು ಒಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅಗ್ರೀಡ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಸೆಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದೆಯಾ? ಅದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಖರ್ಚಾಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸ ಖರ್ಚು ಬಂದಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯು agree that ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದ ನಂತರ there is a new expense which was not there earlier. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೆ ಕೂಡ. ಸೊ there is an expense. So I know what is to be debited. What is to be debited? Registration charges account debited. 2. Unwash. So this is how I think of a journal entry. Now let us again I want you to picturize. Say ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ನಾವು imagine that you started your company, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ನೀವು ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಕಂಪನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ. Now you pay that rent. The entry is very simple. I will not ask that. Let us say that on that day of paying the rent, you don't have money with you. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ. So what is the entry that you are going to pass? ಯೋಚಿಸಿ and write down. Okay. Okay. So most of you have got the answer correct. And I was just wondering, has anybody debited or credited cash? Okay, yaar madilla punya. So you ask after that day, aa divasadalli nantaradalli, whether right against a person is created, no. But whether a liability against a person is created, answer is yes.
ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಈಗ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಲಯಬಲ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಯಾರೀಗ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಹೂಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ವೆದರ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಯು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ಅಸೆಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. ಅಸೆಟ್ ಹೋಗಿದೆಯಾ? ಆನ್ಸರ್ ಅಗೇನ್ ಇಸ್ ನೋ. ಆದ್ರೆ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ವೆದರ್ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್, ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು? ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. So the entry is going to be rent account debited to landlord's account. So this is as simple as how you pass the entry. ಆಯ್ತಾ? So ಈಗ now you tell me, you purchase a machinery for credit. ನೀವು ಒಂದು ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸೇ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೌಡ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಆ 1% ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಾಲಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣತ್ತೆ? ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಯವನ ಮುಖ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅಂಗಡಿಯವನ ಮುಖ ಕಾಣ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಹಣ ಕಾಣ್ತದ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಕ್ಯಾಶ್? ಸರ್ ಅವನು ನಾನು ಗಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು? ಪರ್ಸನ್ is visible, computer is visible, that's it. Money is not visible at all. So now the question is, person is visible, adar prashne enanta helidre, do I have right against him or liability against him? Answer is I have liability against him. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವನು ನನಗೆ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? So that is where what will I say? He is the one giving me the benefit, I am not the one giving the benefit back to him. So debit the receiver, credit the giver. Now who is the giver here? Computer ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಯಾರು? ಅಬ್ಬಾ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್. ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಶುಡ್ ಐ ಡೆಬಿಟ್ purchases account or should I debit computer account? I leave it to you. You tell me whether computer is an asset to you or expense to you. If you say it is an asset, it is a real account. If you say it is an expense, it is a nominal account. You tell me whether computer ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು. See again, it is perception. I'll never say computer is always an asset, but common parlance ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ computer is an asset. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು. ಆ ಅಸೆಟ್ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಯಾವತ್ತೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ why am I even talking about these entries are because bills of exchange ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇದು. So there is sometimes right against a person is created, liability against a person is created. So ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this is the first point.
second point, I'll write if right against now, what is the rule of real account? This is the rule of real account. What is the rule? ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? If there is a right against an asset, okay, if a right against an asset is created, then debit it. Okay. If right against an asset is created, then you are supposed to debit it. But if right against an asset is disposed, that is, if it is reduced, then you need to credit it. Let me give an example to you. Say, today, I don't, let us say that, today I don't own a car. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನಾನೊಂದು ಶೋರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನಾನೊಂದು ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So tell me whether right against an asset is created or not. ನಿನ್ನೆ ತನಕ ಅದು ನನ್ನ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವೆದರ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ that particular car, whether it is created or not, it is created. So the moment that right is created, I need to debit it. I need to debit it. ಆದ್ರೆ ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಆ ಕಾರ್ನಂತ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ನಂತರ ನಾನು ಆ ಕಾರನ್ನ ಮಾರ್ತೇನೆ. So when I sell that car, whether my right is disposed, whether my right is reduced, ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾಳೆ ಆ ಕಾರ್ ನನ್ನದಲ್ಲ. So my right against that asset is disposed or reduced. In that situation, I need to credit it. As simple as this. Okay, I hope you understood these two things. Now let me ask a question to you. When I sell goods to you, and you say that you will pay after 1 month, this is a very important question, listen to it very carefully. When I sell goods to you and you say you will pay after 1 month, for me, in my books, whether a right against a person is created or right against an asset is created. Option number 1, right against a person is created. Option number 2, right against an asset is created. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನಗೆ ವೆದರ್ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. You are humans. You are persons. Don't say, sir, I am also an asset. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಆಸ್ತಿ. ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. That is not what I am asking. Okay. So it is a right against a person is created. I have a personal right against you. But question number 2. I sell goods to you on credit. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಏನಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು 1 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. Now you tell me whether a right against a person is created or right against an asset is created. So ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ right against a person is created or right against an asset is created.
Correct. So everybody agree that ನೀವು ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ my right is against you, but if you give me the document then my right is not against you but my right is against this document. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನಾವು we are going through the advanced level of discussion. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ನೀವು ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೌನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿ, what happens now? Whether still I have the right against the asset or right against asset is cancelled and I have right against you. ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ, ಚೆಕ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಚೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ವೆದರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್. The moment check gets dishonored, ಏನಾಗುತ್ತೆ, right against a person gets created again. Now sir, why are we having this discussion? ಇದೆಲ್ಲ is nothing. ನಿಮಗೆ ಆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದನ್ನು ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, forget about my book, your books, you are purchasing some item, okay, not let us say some asset you are purchasing from me. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವೇ ನಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಬರೀ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೆದ್ರು. ಯಾಕೆ? there is no cash. Okay, so I said it is an asset. If it is an asset, it cannot be purchases account debited. It is asset account debited, whatever the asset is. Asset account debited to Anvesh, that is my name. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಬರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ನೀವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್? ನೀವು ನನ್ಗೆ ಆ ಪೇಪರ್ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಈಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ಕಾಗದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬರ್ದು ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಅದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. Okay. Okay. So entry should be ನೋಡಿ. Okay, so this is me. I write Mr. A, and this is you in red. Okay, I am going to write X. Okay, your name is X. So ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಗೂಡ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Imagine this is goods. So what is the entry?
you are going to pass. ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ if it is a machinery, if this goods happens to be an asset, then you are going to pass the first entry. Assets 2. Are you paying cash? No. Liability against a person is created. So you are going to say to Mr. A's account. Let's say 10,000. 10,000. ಆದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ that gives rise to the second entry. What is the second entry? ಈಗ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು and I am collecting the document. Can you picturize that? Correct? So ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So it is two bills payable. ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ. ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್. Who is the one who is receiving? Mr. A is receiving. So entry is going to be Mr. A's account debited 10,000 rupees, two bills payable 10,000 rupees. But if I am picturing from my end, ಈಗ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ನೋಡಿ, ನೀವು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ X account debited. Why? Because right against a person is created. To what? To sales. Nange adu sale. Nimge adu asset agirbodu. Adre nange adu sale. How much? 10,000. 10,000. Next I will say, see, I don't trust you. I want you to give me some document. So you will be giving the document. Picturize. ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗೆ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ನಾನೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ and I can see your face. Correct? So X account debited to sale. Next entry is I am picturizing receiving some document from you. And a document ಹೆಸರೇನು? Bills receivable account. A document ಹೆಸರೇನು? Bills receivable account. 2. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ. So it is just you who is giving the document to X account 10,000. 10,000. Simple. So there is one question, sir, can we write asset to bills payable by combining both the entries? I would say, as far as accounting is concerned, you are correct. You can always combine the entries. But as far as examination is concerned, you should not combine the entries because ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ? So next ಏನಾಗುತ್ತೆ? See, this is very easy, first two entries. Then the fun begins of entire bills receivable. Now what do I do with that check? ನೀವು ನನಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿದು? 10,000 ರೂಪಾಯಿದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. Now the question is whether the real value of that piece of paper is 10,000 rupees. I will say no, real value is not 10,000 rupees. But it is just an anticipation, just a promise made by you that you will pay it and I trust you that you are going to pay that 10,000 rupees. ಈಗ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ, I go to shop. ನಾನೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ let's say I wanted to purchase some machinery for my office. I go to another shop. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, give me item worth rupees 15,000 rupees. ಅಂಗಡಿಯಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ 5,000 ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಟು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಟು? ಬರೀ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಟು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೋಡಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೀ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು? 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನಾನು ಉಳಿದ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಒಂದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೇನೆ, X has to pay me 10,000 rupees. ಅವರು ಕೊಡುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. So that shop guy will say, I don't trust you. Same thing what I told you that I don't trust you. Same way the shop guy also will tell me that he doesn't trust me. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡಿ. ಸೊ ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎರಡು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರೆದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೀವು ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ, ದ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ಮಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ಮಿ. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇದನ್ನೇ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬೋತ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್.
ಸೊ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಅದರ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೇನೆ, ಏನಂತ ಕರಿತೇನೆ? ಗುಡ್. Is it exchange of bills? No. This is called as endorsement. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Couple of you have already answered. Good. ನಾನು ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಈಗ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾನು ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ? ಅಂಗಡಿಯವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So what is that you can picturize and give me the entry. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ನೆನಪಿಡಿ, 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾನು ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ವಿಲ್ ಸೇ asset account debited. How much? 15,000 rupees. How much cash I am paying? 5,000 rupees. And remaining 10,000 rupees yavatide, adakke a liability against a person is created. So I'll write whatever, Mr. Z account 10,000 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಝೆಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ? Can you also see that the document is going out? Okay. So if you can see Z is receiving the document. So I am going to say Z account debited to what? To bills payable or to bills receivable? Okay. ನೆನಪಿಡಿ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾಳೆ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಬಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಯಾರದು? ಯು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಕೂಡ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾನು. ಅದು ನನಗೆ ಅದು ಯಾವತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್? 10,000. Now let us say that after 1 month, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, 1 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ X will come and pay you 10,000 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. So now the question is, when you go and pay 10,000 rupees to Z, what is the entry that I should pass in my books? Picturize and tell me. ನೀವು 1 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಹೋಗಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? I was expecting. So there is one answer which says
X to cash. One more is cash to Z. Okay. Bills is able to cash. Barley. X to Z. Okay, and most of you are giving the right answer also. So before you type in, ನೀವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಯೋಚಿಸಿ 1 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಝೆಡ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ no entry is required. Are you paying me any amount of money? Answer is no. You are not paying me anything. You are paying whom? Directly to Z. So ನನಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ನನ್ನಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ Z ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ? ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. So answer is no entry is required. No entry is required. But hypothetically, let us understand from another point of view. Innondu question. If you feel that sir, too much of information is coming, don't worry. When we do the sums, you'll be able to understand it in a better way. But this is just a general discussion which I want to have today. Let's talk from one more point of view. That is, you don't go and pay Z. You don't go to pay Z. Give me the journal entry. ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಯೋಚಿಸಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ನೀವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹಣ, ಯಾರು ನೀವು ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಣ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಝೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ವಿಲ್ ಹಿ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ವಿಲ್ ಹಿ ಬಿ ಆಂಗ್ರಿ? ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಝೆಡ್. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವ ನನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ದಿವಸ? Write the entries. That is the last question for the day. Other than that, today's class is almost over. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಎಂಟ್ರಿ ಇದು, ನಾನು ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? Okay. Okay. Now my humble question to you all again is, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್? ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ? ನಾನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ ಅವನಿಗೆ, ಝೆಡ್ಡಿಗೆ ನಾನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ? ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬರೀ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದಟ್?
How can you see cash? There is no cash in this transaction. Cash anna debit ಮಾಡಿ, cash anna credit ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಎಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ಕೇಳಿ. ಪಿಕ್ಚರೈಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಝೆಡ್. ಅಥವಾ ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಂತ ನೀವೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ, ನೀವೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಣ ಬರ್ತದೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಣ ಬರ್ತದೆ, ಹಣವೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ದಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಈಗ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋಗ ಏನಾಗಿತ್ತು? ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಝೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಝೆಡ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ನಾನೀಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ್ತೇನೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ, ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು. ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಡಿ, give it back. So what basically happens here is the document comes, document goes. Correct? So when the document comes, what is the entry? Document comes ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡುವಂತ? ನಂಗೆ ಝೆಡ್ ನಂಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್? ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಝೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆನಂತರ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೇನಾ? ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಡೂ? ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. Sir, can we think technically? Answer is yes. I told you that whenever a right against a person is created, debit him. Whenever a liability against a person is created, credit him. So ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣ ಕೊಡದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ what happened? Whether right against a person is created or liability against a person is created. Think. Imagine I'm happy that most of you are trying to understand in a more broader sense, trying to think beyond the question. Good. Some will say, sir, right is created. So some will say liability is created. But if you actually look into it, both there is right also, there is liability also. Sir, right against whom? I am getting right against you. But at the same time, I am also having liability against Z. Correct? So ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? I need to debit the person, I need to credit the person. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳೇ. So right against you is created. So I'm debiting you. X account debited to whom? Liability against Z is created to Z account. So entry is what? Entry is going to be X account debited to Z account. Simple as that. This is when you actually understand accounts as accounts. You understand accounts as story. You understand accounts as a part of your imagination. So ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. I'll give you the entries. You can buy out it. ಆದ್ರೆ that is not what accounting is. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ I tell you, see after 4 chapters, that is after this bills of exchange, there is going to be a test. ಒಂದು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ if an answer is right, I will give full marks. If the answer is wrong, I will not give marks. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಸೀರಿಯಸ್, ಐ ಗಿವ್ ಯು 0 ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೆಸ್ಟ್. I want you to refrain that urge of writing cash everywhere in the entry. Every time I correct the papers, ಇದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಬರೆದು ಅಂತ ಆಸೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೆಯೋದು. Don't do this. Okay? So we will end the class here. ಆಯ್ತಾ? So bills of exchange is a very basic sums is discussed in your study material. We will do all those basic sums plus ನಾವು ಒಂದು 5-6 sums advanced ಮಾಡೋಣ. So probably 3 more classes are required for bills of exchange and we will complete bills of exchange. All right.
Any questions you have in your mind? If yes, you can ask now. If not, we will wait in the next class.